Have a look at direction number 38 to 41. Okay, guys. So this is a fuzzy based blood relations. So first one we have to go to the passage. Okay, now this is a comprehensive. So this type of clue, using this type of clue, and we have to make the blood relation tree and then answer that following questions. Okay, guys. These are questions. Okay. So 38 to 41. So first one. This is a main important clue. So there are 8 members J, K, L, M, N, O, P and Q of a family. Total 8 members whose names are mentioned. In this family, 3 generations. There are 3 generations. So they belongs to 3 generations and only 3 married couples are there in that family. How many married couples? 3 married couples. So out of 8, 3 are married couples means already got 6 members married couple. Okay, 3 married couple means how many got married? 6 members got married. Remaining 2 maybe spinster or bachelor. Remaining 2 maybe spinster or bachelor. Can't say exactly. That clue. What is the next clue? P is a son-in-law of K. P is a son-in-law of K. And Q is a nephew of M. J is a mother of M. L has only one son. O is a granddaughter of L. N is mother of O. M is unmarried. M is sister of K. Okay, guys? So, మీరు ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చు. K గురించి, M గురించి చాలా clues ఉన్నాయి. చూద్దా? So, P is a son-in-law of K. How can you say son-in-law? P is a son-in-law of K. Son-in-law అవ్వాలంటే Kకి ఫస్ట్ డాటర్ ఉండాలి. ఆ డాటర్ ఎవరో తెలియదు. వాళ్ళ హస్బెండ్ ఎవరు? P. P is a son-in-law of K. How can you say son-in-law? Daughter's husband is said to be son-in-law. P is a son-in-law of K. అంటే P's daughter and K's daughter and P are couple. Okay, guys? So this is important clue. Next, and K, you don't know K gender. P is a son-in-law of K means K may be father-in-law or mother-in-law. Can't say exactly. So what is the next clue? M is a sister of K. The link అనేది కంపల్సరీ తీసుకోవాలండి. అది ఆర్డర్లో ఉండవు. ఓకేనా? సో ఆల్రెడీ మన K రాసాం కాబట్టి M is a sister of K అనేది చాలా ఈజీగా మూవ్ చేయొచ్చు. M is a sister of K. M is a sister of K. M is a sister of K. M gender is female. K gender you don't know. నెక్స్ట్ M కూడా ఫిల్ చేసాం కాబట్టి Mతో లింక్ ఉంది కదా. J is a mother of M. J is the mother of M. Okay, guys? J is the mother of M. J gender is female. Automatically K mother also J because K and M are siblings whose mother is J. Next clue. So, నేను ఇలా మార్క్ చేసేవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. Q is a nephew of M. Q is a nephew of M. సో ఆల్రెడీ M ఉన్నారు కదా. Q is a nephew of M అంటే nephew అంటే ఏంటి? సో సిబ్లింగ్స్ సన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి nephew. సో ఇక్కడ కేకి కంపల్సరీగా వాడు సన్ అవుతారనమాట. నెఫ్యూ అంటే మేల్ జెండర్. ఇక్కడ రాయడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఈ పక్కన రాయాలి. క్యూ ఈజ్ అ నెఫ్యూ ఆఫ్ ఎమ్. హౌ కెన్ యూ సే నెఫ్యూ? బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ సన్. బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ సన్ ఈజ్ సెడ్ టు బి నెఫ్యూ. అంటే కే ఎవరో తెలియదు ఇంకా మనకు జెండరు, అందుకనే ఇక్కడ క్యూ కంపల్సరీగా మేల్ అవుతారు, ఎందుకంటే నెఫ్యూ. హౌ కెన్ యూ సే నెఫ్యూ? Brother or M's brother K or M sister or K. Brother or sister's son is said to be nephew. So what is the next clue? So Q is a nephew of M. It is over. Next one. L has only one son. This is the next clue. N is a mother of O. Okay, guys? So L has only one son. N is a mother of O. ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. M is unmarried. ఇది కూడా ఆల్రెడీ ఫిల్ చేసాం. M is unmarried. అంటే she is a spinster. Unmarried woman is said to be spinster. M is a spinster. అంటే కేక్ కంపల్సరీ కపుల్ ముగ్గురు ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ మనం హస్బెండ్ రాయాలి, ఇక్కడ ఒక కపుల్ రాయాలి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫుల్ చేయాలి. క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంకో క్లూ ఉంది. ఏంటది? L has only one son. Lకి ఒక్కడే కొడుకు అంట. అది ఎక్కడ రాయొచ్చు చూద్దాం. ఇక్కడ L has only one son. L has only one son అంటే ఇక్కడ L రాశారు అనుకోండి. ఇక్కడ L రాస్తే మీకు నార్మల్గా L has only one son అని ఇచ్చారు. ఓన్లీ వన్ సన్ ఎక్కడే ఛాన్స్ ఉంటుంది? ఇక్కడ మీరు L రాశారు అనుకోండి సపోజ్, అప్పుడు K జెండర్ మనకు తెలియదు కాబట్టి సన్నే అవుతారు. L has only one son. L should be male. ఇక్కడ మీరు రాయడం వల్ల K జెండర్ మీకు తెలియదు. L has only son అంటే L ఇక్కడ రాశారు అనుకోండి. ఓన్లీ వన్ సన్ అంటే Q. ఓకే, L K జెండర్ మీకు తెలియదు, ఇక్కడ రాసుకోవడం వల్ల తెలుస్తుంది. చూసారు? L has only one son. Suppose L is a husband of J, has only one son because L and J are 2 offsprings. Children, one children is female, nothing but daughter, another should be son. K is a son. L has only one son. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే గైస్? ఇక్కడ మీరు రాయించండి. L ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ కూడా రాయచ్చు. ఇక్కడ L రాస్తే Q is only one son. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు డాటర్ కాబట్టి సన్ అవుతారు. బట్ L అండ్ K జెండర్ మీరు చెప్పలేరు, అందుకనే నేను అక్కడ రాసుకున్నాను. వాట్స్ గోయింగ్ నెక్స్ట్? N is a mother of O. O is a grand daughter of L. ఓకే గైస్? O is a grand daughter of L. O is a grand daughter of L. చూసారు? Lకి గ్రాండ్ డాటర్ అవ్వాలంటే
ఇక్కడే ఓ రాయాలి మీరు, సరిపోతుందా? ఓ ఈజ్ అ గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఎల్ బికాస్ సన్స్ డాటర్ ఈజ్ సెట్ టు బి గ్రాండ్ డాటర్. ఇది ఒకటి, ఎందుకంటే ఇక్కడ మేల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఓ ఇక్కడ రాస్తాం. ఓ మదర్ కూడా ఇచ్చారు. సో ఎన్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఓ, ఎన్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఓ. నెక్స్ట్ వన్ ఓ ఈజ్ అ గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఎల్, అది కూడా సరిపోతుంది. ఎన్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఓ, ఎన్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఓ. ఎన్ ఇక్కడ రాసుకుంటే సరిపోతుంది బికాస్ ఎన్స్ పేరెంట్లో కే మేల్ కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఓ. సో దీస్ ఆర్ కపుల్, 3 couples. ఓకే, 3 couple వచ్చేసి చూసారా, ఎన్కే పిఓ, ఇది ఓ అండి బికాస్ ఓ ఈజ్ గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ ఎల్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి గ్రాండ్ డాటర్ ఓ అవుతారు. సో క్లియరా? 3 generations and 3 couples, very important. Next, first question, how is n related to p? How is n related to p? N is a mother-in-law of p because n's daughter is o, daughter's husband is said to be, daughter's husband is said to be son-in-law, alludu antaru kada, son-in-law. So how is n related to p? N is a mother-in-law of p. So n is a mother-in-law, k is a father-in-law of p. Okay guys, next question, who among the following sister-in-law of n? Who among the following is a sister-in-law of n? n ki sister-in-law evaru avtaru? So n's husband's sister is said to be sister-in-law, m. So m is the required answer. Option A is right answer. Let's go to 40 question. Which are the following is true about p? Which are the following is true about p? p గురించి ఒక ట్రూ అంటే ఒక స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఉందంట, అది మీరు చెప్పాలి. కొన్నిసార్లు ఫాల్స్ కూడా అడుగుతుంది. p is a son of n. p is a son of n? No. p is a son-in-law of n. That is wrong. Second one, p is a brother-in-law of q. p is a brother-in-law of q. సరిపోతుంది కదండి. sister's husband is said to be brother-in-law. p is a brother-in-law of q. This is also right. అంటే ఇది ఒకటే రైట్ అండి. p is a daughter-in-law of k. That is also wrong because p gender is male. ఓకే గైస్, డాటర్-ఇన్-లా అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. జే ఈజ్ అ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పి. జే ఈజ్ అ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ పి. జే ఈజ్ అ గ్రాండ్ మదర్ ఆఫ్ పి అవుతారు. ఓకే, ఫాదర్ కూడా కాదు. ఓకే, విచ్ వన్ ఈజ్ ట్రూ? బి. పి ఈజ్ అ బ్రదర్-ఇన్-లా ఆఫ్ క్యూ. ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ అ వైఫ్ ఆఫ్ క్యూ, ఒకవేళ ఎస్ అనేవారు వైఫ్ అయితే ఎవరికి? క్యూకి. హౌ ఈజ్ ఎస్ రిలేటెడ్ టు ఓ? ఇఫ్ ఎస్ ఈజ్ అ వైఫ్ ఆఫ్ క్యూ, ఎస్ అనేవారు వైఫ్ అనుకుందాం ఎవరికి? క్యూకి. అంటే దీస్ ఆర్ 2 couple, క్యూ అండ్ ఎస్ ఆర్ couples. ఇన్ దట్ couple ఎస్ ఈజ్ అ ఫిమేల్, క్యూ ఈజ్ అ మేల్. Question what I'm asking guys, how is s related to o? How is s related to o? s అంటే o కి ఏమవుతారో అడిగారు. సో క్లియర్లీ husband's sister is said to be husband's okay, clear. o's brother q, brother's wife said to be, brother's wife is said to be sister-in-law. How is s related to o? Sister-in-law. Brother's wife is said to be sister-in-law. Option C is required answer. Okay, so this is a concept of fuzzy blood relations. Okay, fuzzy test type lo untayandi ivi. This is called fuzzy based arrangements in blood relation. So let's go to next question. So direction number 42 to 45. Study the following information and answer the given questions. Okay guys, so this is a following paragraph. So based on that puzzle, just this type of questions are asking. Okay, one should have to read that following information. There are 9 members in the family in 3 generations and 3 married couples. 3 generation compulsory untayandi. 3 married couples means out of 9, 6 are getting married in that family. There are only 4 males in that group. Out of 9, 4 are males, remaining 5 are female. సో మేల్ ఎంతమంది ఉన్నారండి? ఆల్రెడీ ఇచ్చారు చూడండి, మేల్ ఆర్ 4. సో రిమైనింగ్ ఫీమేల్స్ ఆర్ 5 అవుతారు, ఎందుకంటే టోటల్ బీయింగ్ 9 గివెన్, టోటల్ 9 మెంబర్స్ గివెన్. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఇస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ కండిషన్స్ ఇవి మన ట్రీ స్ట్రక్చర్ చేయాలంటే ఇవి క్లూస్ అవుతాయి. క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ. ఊ మీన్స్ టీ అండి. ఊ ఇండికేట్స్ ఆల్వేస్ సెకండ్ పర్సన్. సో టీ ఈజ్ అ డాటర్-ఇన్-లా ఆఫ్ పీ. X is a father of E, R is a mother of S, O is a father of U, S is a son-in-law of W, V is unmarried and aunt of U, X is not married to R. సో ఈ ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇది మీకు చూసారా, ఇది మంచి క్లూ ఉండండి, ఇది మీరు తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే సన్ ఆఫ్ టీ, ఊ ఈజ్ అ డాటర్-ఇన్-లా ఆఫ్ పీ కంటే ఇది ఈజీ. ఎక్కడైనా తీసుకోవచ్చు, బట్ ఇది ఇలాంటివి తీసుకోవాలి. మదరు ఎవరు, ఫాదర్ ఎవరు. ఆర్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఎస్. ఊ ఇండికేట్ సెకండ్ పర్సన్ ఎస్. ఎస్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ యూ. దిస్ ఈజ్ అ ఇంపార్టెంట్ క్లూ. ఓకే గైస్, ఆర్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఎస్ ముందు తీసుకుందాం. ఆర్ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, ఆర్ ఈజ్ అ మదర్ ఆఫ్ ఎస్. ఆర్ ఈజ్ అ ఫిమేల్ మదర్ ఆఫ్ ఎస్. Okay guys, R is the mother of S. So what is the next clue? R is the mother of S. Who stands for S? S is father of U. Who stands for S? S, second person. S is father of U. S gender male, father of U.
దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్లూ. 3 generations చూసారా, మనకి 3 generations మనకి ఆల్రెడీ మనకి ఫామ్ అయిపోయాయి. సో 3 generations ఫామ్ అవ్వడం వల్ల క్వశ్చన్ ఈజీ అవుతుంది. ఎస్ ఓకే, ఆర్కి చూసారా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూస్ ఫాదర్ ఎస్, ఫాదర్స్ ఎస్ మదర్ ఆర్. సో ఆర్ ఏమో మీకు గ్రాండ్ మా అవుతుంది యూకి. ఓకే గైస్, సో ఎస్ ఆర్ యూ మీరు ఫిల్ చేశారు కాబట్టి దీంతో ఉండే లింకులు ఉంటాయి నెక్స్ట్ పారాగ్రాఫ్లో, అవి మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయాలి. ఒకసారి చూద్దాం ఏమి ఇచ్చారు చూడండి. మనం ఫుల్ చేసేవి ఆర్ ఎస్ యూ, ఆర్ ఎస్ యూ. సో ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, వి ఈజ్ అన్మ్యారీడ్ అండ్ ఆంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ పర్సన్. So we is unmarried and aunt of you and indicates first person in the statement. We is aunt of you and we is unmarried. Okay guys, how can you say aunt? Aunt అంటే మీకు 2 type of conditions వస్తాయి. 3 married couples ఉన్నాయి కాబట్టి, ఎస్ ఫాదర్ కాబట్టి. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే aunt ఎలా అవుతారండి. సో క్లియర్లీ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ aunt అంటే దే కెన్ బి అప్టైన్ 2 type of conditions. ఫాదర్ రిలేషన్లో ఫాదర్ సిస్టర్ ఆర్ మదర్ సిస్టర్. ఒకసారి చూద్దాం ఆంట్ ఆఫ్ యూ. సో ఎస్కి మనం ఫస్ట్ కపుల్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఈవిడ ఇక్కడ ఉండే ప్లేస్ మదర్ అవుతారు, మదర్ సిస్టర్ ఆంట్ అవుతారు, అలాగే ఫాదర్ సిస్టర్ ఆల్సో ఆంట్. ఓకే గైస్, సో 2 chances ఉంటాయి. మనం ఏం తీసుకుందాం ఫస్ట్ ఏం తీసుకుందాం ఒకసారి చూద్దాం. సో ఫాదర్కి మనం మ్యాక్సిమం కపుల్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మీరు ఏం తీసుకోవాలంటే కంపల్సరిగా వైఫ్ ఉండాలి. కపుల్ అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ యూ అంటే మదర్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఫీమేల్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఒకసారి. అంటే ఈ ప్లేస్ మనకు తెలియదండి, అంటే ఈ ప్లేస్ ఎవరిది, యూస్ మదర్. ఓకే గైస్, ఎస్ ఈజ్ అ ఫాదర్, ఎస్ వైఫ్ ఈ బ్లాంక్లో ఉండాలి. సో వాడు ఇచ్చే కండిషన్ ఇక్కడ ఏముంది చూసారు ఒకసారి. వి ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ యూ అన్నాడు. ఆంట్ అవ్వాలంటే మదర్, ఇక్కడ ఉండే ప్లేస్ మదర్ కదండి, మదర్ సిస్టర్. వి ఆంట్ ఆఫ్ యూ. హౌ కెన్ యూ సే ఆంట్? Aunt nothing but female. We gender is female. Okay na, mother sister is said to be aunt or father sister also aunt. అంటే ఇది ఫెయిల్ అయితే కంపల్సరీగా అదే మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఫాదర్ అంటే మేనత్ ఉంటుంది కదా, ఆ మేనత్ కూడా మనం ఆంట్ అంటాం. ఓకే, ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎందుకంటే కపుల్స్ కూడా మనకి 3 ఇచ్చారు కాబట్టి కపుల్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఫాదర్ ఉంటే మదర్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి మదర్ నేను తీసుకున్నాను ఫస్ట్. మదర్ సిస్టర్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఆంట్. వి ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ వి ఈజ్ అన్మ్యారీడ్. ఓకే రైట్, దిస్ ఈజ్ అ క్లూ. నెక్స్ట్ క్లూ. సో వి కూడా అయింది, ఒకసారి చూద్దాం. ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ వి. వి ఉంది కదా, ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ వి. ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ వి. ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ వి. వీకి ఫాదర్ అంటే సో వీళ్ళ సిస్టర్, వి సిస్టర్ కూడా ఫాదర్ అవుతారు. ఓకే గైస్, ఇది ఫాదర్. ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ వి. నెక్స్ట్ క్లూ. ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్ టు ఆర్ అంట. ఎక్స్ నాట్ మ్యారీడ్ టు ఆర్ సరిపోయింది కదా, ఎక్స్ నాట్ మ్యారీడ్ టు ఆర్. నెక్స్ట్ కండిషన్, ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ. ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ. హౌ కెన్ ఈస్ ఎస్ సన్ ఇన్ లా అవ్వాలి ఎవరికి, డబ్ల్యూకి. సో డబ్ల్యూ కంపల్సరీగా ఇక్కడ రాయాలి మీరు. ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ. హౌ కెన్ ఈస్ ఏ సన్ ఇన్ లా, డాటర్స్ హస్బెండ్. సో డబ్ల్యూకి ఎక్స్కున్న రిలేషన్ ఏంటంటే కపుల్ రిలేషన్. సో ఇన్ దట్ కపుల్ డబ్ల్యూ ఈజ్ అ ఫీమేల్ బికాజ్ ఎక్స్ ఈజ్ అ ఫాదర్ ఆఫ్ ఈ ఇచ్చేసారు కదండి. సో ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ లేదా సరిపోద్దా చూద్దాం ఒకసారి. బికాస్ డబ్ల్యూ అండ్ ఎక్స్ ఆర్ కపుల్స్ whose daughters are we and ఈ అన్నోన్ పర్సన్ అండి. చూసారు ఈ అన్నోన్ పర్సన్ ఇంకా రాయలేదు, ఆవిడ కూడా డాటర్ అవుతారు వీళ్ళిద్దరికి. డాటర్స్ హస్బెండ్ ఈ సెట్ టు బి సన్ ఇన్ లా. ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ, ఇది కూడా సరిపోతుంది రైట్. సో 2 couples మనకు ఫామ్ అయ్యారు. చూద్దాం నెక్స్ట్. ఎస్ ఈజ్ అ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ డబ్ల్యూ, ఇది కూడా అయిపోయింది కదా రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్ టు ఆర్, అది కూడా మనకి వచ్చేసింది, నాట్ మ్యారీడ్ టు ఆర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇంకేముందండి, ఒకే క్లూ ఏముంది. క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ, హూ ఈజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ పీ. Q is a son of T. Q is a son of T. Who is daughter-in-law of? చూసారా, Q is a son of T. Who is daughter-in-law of P. Who అంటే సెకండ్ పర్సన్, T. Daughter-in-law అంటే ఫిమేల్ జెండర్, ఇక్కడ T రాయాలి కంపల్సరీ తెలుస్తుంది. T is a daughter-in-law of. T is a daughter-in-law of. Who indicates సెకండ్ పర్సన్. T is a daughter-in-law of P. P కి daughter-in-law అవ్వాలి ఎవరు, T అంటే P ఇక్కడ రాయాలండి. T is a daughter-in-law of P అంటే daughter-in-law అవ్వాలంటే సన్స్ వైఫ్. సన్స్ అవ్వాలంటే పీ అండ్ ఆర్ కపుల్స్ అవుతారు. ఇన్ దట్ కపుల్ పీ ఈజ్ అ మేల్. సో టీ ఈజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా పీ సరిపోతుందా చూడండి. టీ ఈజ్ అ డాటర్, ఎందుకంటే ఈ బ్లాంక్లో ఫిమేల్ ఉన్నారు, టీ ఈజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా అని చెప్పారు. టీ ఈజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా పీ కంటే ఆర్కి హస్బెండ్ అవుతారు బికాస్ పీ అండ్ ఆర్ సన్స్. ఎస్ సన్స్ వైఫ్ ఈ సెట్ టు బి డాటర్ ఇన్ లా. టీ ఈజ్ అ డాటర్ ఇన్ లా పీ, పీకే కాదు ఆర్కి కూడా అవుతారు. ఓకే నెక్స్ట్ క్లూ. అండ్ క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ అని ఇచ్చారు చూసారా. క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ, ఇది కంప్లీట్ చేసాం మనం. క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ.
క్యూ ఎవరండి? సన్ అంట. ఎవరికి? క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ అంటే ఇక్కడ రాయాలండి. క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ అంటే ఎస్ అండ్ టు హ్యావ్ టూ చిల్డ్రన్స్, యూ అండ్ క్యూ. ఓకే గైస్, సో క్యూ ఈజ్ అ సన్ ఆఫ్ టీ. ఇది కూడా మనకి క్లారిటీగా వచ్చింది. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 మెంబర్స్ ఇచ్చారు. యూ జెండర్ ఒకసారి తీసుకుంటే సరిపోద్ది. సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాసేజ్లో మేల్స్ ఆర్ 4 ఇచ్చారు, ఫిమేల్ 5 ఇచ్చారు. ఓకే గైస్, ఒకసారి చూద్దాం మేల్స్ ఎంతమంది వచ్చారు. 1 2 3 4 వచ్చేసారు కాబట్టి రిమైనింగ్ పర్సన్ ఈజ్ ఫిమేల్. సో యూ ఈజ్ అ ఫిమేల్. సో దిస్ ఈజ్ అ బ్లడ్ రిలేషన్ 3. సో ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంది, ఎందుకంటే ఆంట్ అన్నాం కదండి. వి ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ యూ అంటే సో ఫాదర్ సిస్టర్ ఆల్సో ఆంట్, ఫాదర్ సిస్టర్ కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు, బట్ మీకు కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది. ఇది కరెక్ట్గా సరిపోయిందంటే రిమైనింగ్ కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, హ్యావ్ ఏ లుక్ ఎట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. హౌ ఈజ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్యూ? హౌ ఈజ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్యూ? ఆర్ అంటే క్యూకి ఏమవుతారో చెప్పాలి. ఆర్ ఈజ్ హౌ ఈజ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు క్యూ? సో ఫాదర్స్ మదర్ ఈజ్ సెడ్ టు బి, ఫాదర్స్ మదర్ ఈజ్ సెడ్ టు బి గ్రాండ్ మదర్. So how is R related to Q? Grandmother. So option D is required answer. Next question number 44. Who among the following is nephew of V? How can you say nephew? Sister's son. Sister's son never వచ్చాడు. V sister T, son Q. So who is the nephew of V? Answer is Q. Option A is required answer. Right? Next question. What I am asking? Next question. Which of the following statement is false with respect to T? With respect to T, which one is false? ఒకసారి చూద్దాం. T is mother of you. T is the mother of you. It's a true statement. T is the mother of you. Next one. P is the father-in-law of T. P is the father-in-law of T. That is also true statement. Father-in-law of T. Husband's father is said to be father-in-law. That is also true statements. Next one. X is mother of T. X is the mother of T. No, X is not a mother-in-law of T. So that is a false statement. Which one is false statement? Third one, X is not mother of T, mother-in-law of T. X is a mother-in-law of T. చూడండి క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్. X is mother-in-law of T. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి, X is a father అంటే మేల్ జెండర్. సో V's father is T. T is a son-in-law of X. X is a father-in-law of T. Actually W and X are couples, in that X male. Okay, W and X couples, X is a male, X is a father-in-law of T, not a mother-in-law. Okay, mother kuda kaadu, mother-in-law kaadu. Okay, that is a wrong information. Okay, that is a false. Next code check chedam. T is a sister of V. T is a sister of V. Saripothundi kada, T is a sister of V. That is also true. Which one is false? Which one is false, guys? X is a mother of T. X is a father-in-law of T అని వచ్చింది. This is a wrong information, right? సో దిస్ ఈజ్ అ పజిల్ బేస్డ్ బ్లడ్ రిలేషన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్. అంటే నేను చెప్పేవన్నీ కూడా మంచి క్వశ్చన్స్ అండి, మీరు నేర్చుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే గైస్, మీరు ఫాలో అవ్వండి, బాగా ఫాలో అయ్యి డౌట్స్ అరేంజ్ చేయండి. ఐ డిస్కస్ యూ ద డౌట్స్. ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద అనదర్ మోడల్ ఇన్ బ్లడ్ రిలేషన్, లాస్ట్ మోడల్. గైస్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.